आज કોલંબસ में જ્યોત્સનાબેન અને નલિનભાઈ પટેલના નિવાસ સ્થાને લગભગ 1.5 કલાકનો સત્સંગનો કાર્યક્રમ અને આજના સત્સંગનો વિષય રાખ્યો છે The 3 steps of the spiritual journey. आध्यात्मिक यात्रा माटेना 3 स्टेप। आपको सबको मालूम है कि सभी धर्मों में कोई ना कोई उनकी होली बुक होती है। क्रिश्चियनिटी में अगर पूछा जाए कि क्रिश्चियन धर्म में उनकी होली बुक का नाम क्या है तो क्या जवाब दोगे? बाइबल। देखो सोचना नहीं पड़ता है, बिना सोचे हम जवाब दे देते हैं। और इस्लाम धर्म की होली बुक कुरान, बहुत अच्छा। हिंदू धर्म की होली बुक भगवद गीता, वेरी नाइस, सब पास। एक क्वेश्चन 10 मार्क का, तो 40 मार्क का पेपर है, 30 मार्क आ गए, पास हो गए। लेकिन लास्ट वाला प्रश्न कंपलसरी है, उसमें फेल तो सब में फेल। तो सभी धर्म की एक होली बुक है। मेरा क्वेश्चन है, जैन धर्म की एक होली बुक कौन सी? आगे। बहुत अच्छा। इतना सिंपल प्रश्न होता तो मैं पूछता नहीं। આટલો સરળ પ્રશ્ન હોય, એક સાથે બધાને આન્સર આવડે તો ઓબ્વિયસલી આવો પ્રશ્ન પૂછું જ નહીં ને। એટલે આ જવાબ નથી। આગમ એક હોલી બુકની વાત કરું છું, આગમ તો 45 છે। હા, ઓકે, એક અવાજ આવે છે કલ્પસૂત્ર, બહુ સરસ। કલ્પસૂત્ર એ હોલી બુક નથી। કલ્પસૂત્ર હોલી બુક એને કહેવાય કે જે ભગવાન મહાવીરની વાણી હોય, ऑथेंटिक ओरिजिनल। जैसे भगवत गीता ओरिजिनली वाणी है लॉर्ड कृष्णा की, ओरिजिनल श्लोक है, डाइल्यूट किया हुआ नहीं है। कल्पसूत्र इज नॉट ओरिजिनल फ्रॉम महावीर स्वामी, वो तो उद्धृत किया हुआ है, फिर भद्रबाहु स्वामी ने उसको कंपाइल किया और फिर उसको कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज करके डाला हुआ है। इज नॉट ओरिजिनल कैनान और एन ओरिजिनल होली बुक फ्रॉम लॉर्ड महावीर स्वामी। सो कल्पसूत्र नहीं है, इसलिए होली बुक नहीं है तत्वार सूत्र कि वो भगवान महावीर की वाणी नहीं है। भगवान महावीर की वाणी अलग भाषा में है, वो कभी बीच में बात आएगी तो करूँगा। और तत्वार सूत्र संस्कृत में है, तीर्थंकर की वाणी संस्कृत में नहीं है। तत्वार सूत्र नहीं और कल्पसूत्र नहीं, और बोलो समयसार। एक आवाज आई, समयसार दिगंबर लोग फॉलो करते, श्वेतांबर लोग नहीं मानते। ऐसा ग्रंथ होना चाहिए, ऑल भगवत गीता एवरी हिंदू विल फॉलो। वैसे वो ओरिजिनल, क्योंकि भगवान महावीर वाणी दिगंबर श्वेतांबर का भेद ही नहीं है, उनके लिए तो सब समान है, तो दोनों फॉलो करने चाहिए। तो समयसार तो कुंदाचार्य जी ने लिखा है, कुंदाचार्य जी दिगंबर परंपरा में। ये तो मैं जरा नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, मैं भेदभाव खड़ा नहीं कर रहा हूँ। सब अच्छे हैं, सब बढ़िया, लेकिन सर्वमान्य होना चाहिए। उस होली बुक का नाम, सी देखो कितना आश्चर्य है, हिंदू का बोल दिया, क्रिश्चियन का बोल दिया, इस्लाम का बोल दिया, घर की मुर्गी ना, उनका ही पता नहीं। और एक होली बुक है, उस होली बुक का नाम है समण सुत्तम। यहाँ से आवाज आई थी, हाँ, उधर से आवाज आई थी। कुछ लोगों ने हमारे पहले लेक्चर अटेंड कर रखे हैं तो उनको मालूम है। समण सुत्तम ये बुक है मेरे सामने, समण सुत्तम। ओरिजिनल प्राकृत भाषा में
इसका ट्रांसलेशन संस्कृत में, इसका अनुवाद इंग्लिश में और देवनागरी लिपि में भी 4 भाषाओं में लिखकर उसकी कमेंट्री इंडिया के एक प्रोफेसर ने दी है। वह है डॉक्टर दयानंद भार्गव, जोधपुर यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द ऑर्डर। वो हरती फिरती जैन की लाइब्रेरी डॉक्टर दयानंद भार्गव, अभी 4-6 महीने पहले उन्होंने देह छोड़ा। 85 की उम्र में इसको उन्होंने कमेंट्री दी, इस एज में। और करीब करीब भगवद गीता की तरह इसके अंदर 700 to 800 टांजास है, श्लोक है, गाथा है। ये जैन धर्म का भगवद गीता है, ये जैन धर्म का बाइबल है। आपके घर में भी होगी, थोड़ी धूल जम रही होगी, जरा उसको धूल हटाना पड़ेगा। क्योंकि मैं घर में गोचरी गया तो मैंने कहा बहन जी वो किताब पढ़ी है ना, वो दूर से मैंने बोला, मैंने कहा वो किताब पढ़ी है ना, वो बिल्कुल धर्म की होनी चाहिए। उनका आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आपको केवल कैसे पता चला? मैंने कहा कोई ज्ञान नहीं हुआ है, इतनी धूल जमी पड़ी वो धर्म की हो। जिस किताब पर धूल जमी हो कौन उठाता है? और अब AI के जमाने में तो कौन देखता है? हाँ, तो ये श्रवण सुत्तम है ओरिजिनल। दिगंबर इसको फॉलो करते हैं, विद्यानंद जी की इसमें सिग्नेचर है। श्वेतांबर फॉलो करते हैं, इसमें सब जैन आचार्य के लीडर की सिग्नेचर है। 26वीं महावीर जयंती दिल्ली में मनाई गई थी। 26वीं महावीर जयंती दिल्ली में ઉજવવામાં આવી હતી। ભારતના બધા જ ફિરકાના જૈન આચાર્યોએ ત્યાં ચોમાસું કરેલું, બધા જ, દિગંબર, શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી, તેરાવજી બધા। અને ત્યારે વિનોબા ભાવેને સ્પીકર તરીકે ઇન્વાઇટ કરવામાં આવેલા। વિનોબા ભાવે જૈન આચાર્યોને કીધું કે આટલા બધા ગ્રંથો તમારા શાસ્ત્રોના કોઈ નહીં વાંચે, 26મી મહાવીર સ્વામીની નિર્વાણ શતાબ્દી છે, તમે બધાય આચાર્યો ભેગા થઈને એવું કરો કે એક ગ્રંથ એવો આપો કે જે બધા જ જૈનોને માન્ય હોય અને સર્વમાન્ય હોલી બુક હોય। ત્યારે બધા જ આચાર્યોએ ભેગા થઈને બધા જ આગમોનું નિચોડ દહન કરીને સાર રૂપે, એસન્સ રૂપે ઓરિજિનલ શ્લોક ઉપાડીને કલેક્શન કરીને એમને આ શાસ્ત્રની રચના કરી। એનું નામ છે શ્રવણ સુત્તમ। અને બહુ વિસ્તાર નહીં કરું, પણ આ આપણી હોલી બુક છે। આજના યંગસ્ટર, હું અત્યારે ટ્રાવેલ કરું, કેટલા બધા યંગસ્ટર કે જૈનની હોલી બુક કઈ? મેં કીધું તમને ખબર નથી? તો કે યાર મારા મમ્મી પપ્પા રોજ તમારા લેક્ચર સાંભળે છે, કાંઈ આવડતું નથી। હવે એના પેરેન્ટ્સે મારું નાક કપાવ્યું। હા, તો આ આપણને ખબર હોવી જોઈએ। વાંચો ન વાંચો અલગ વસ્તુ છે। કોઈ બધા જ ક્રિશ્ચિયન બાઇબલ વાંચતા નથી, પણ બધાના ઘરમાં બાઇબલ હોય। કોઈ હિન્દુ બધાય ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી સંસ્કૃત, પણ બધાના ઘરમાં નાની મોટી ભગવદ્ ગીતા હોય ને હોય। આપણા જૈન ઘરમાં આ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ। આ શાસ્ત્રમાંથી આજે હું એક શ્લોક, બાકી તો એક શ્લોક, અને બીજી એક વસ્તુ કહી દઉં સાથે સાથે, મારી જવાબદારી। આ શાસ્ત્ર એવું છે કે ઓફિશિયલી સ્ટડી કરવા માટે કોઈ ગુરુની પાસે બેસવું પડે। આ પ્રાકૃતમાં છે, એનું ડેફિનેટલી કોમેન્ટ્રી છે, બધું છે, સમજાયું છે, પણ સ્ટીલ આના રહસ્યો ખોલવા માટે કોઈક જ્ઞાનીની નજીક બેસીને તમે અભ્યાસ કરો તો તમે વધારે સારી રીતે ડાયજેસ્ટ કરી શકો। એ ભાવ સાથે આજે આમાંથી મારે 3 સ્ટેપ જે બતાવવાના છે, હું એક શ્લોકની અંદર 800 શ્લોકમાંથી એક શ્લોક ઉપાડીને આજે 3 સ્ટેપ હું બતાવવાનો છું। આ ખજાના है, ભંડાર છે આની અંદર। જિંદગીનો કોઈ એવો વિષય નથી જે આની અંદર ન હોય। તમને મોક્ષ અપાવી શકે એટલી ત્રેવડ આ શાસ્ત્રમાં છે, પણ એને ડાયજેસ્ટ કરતા આવડવું જોઈએ। તો એ 3 સ્ટેપની હું આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યો છું આટલા ઇન્ટ્રોડક્શન પછી। આજનો બીજો મુદ્દો, પહેલો મુદ્દો મેં વાત કરી આપણી હોલી બુક શ્રવણ સુત્તમ, બોલો તો એકવાર। હા, પછી આ બીજો મુદ્દો આજનો કે આપણે લોકો જન્મ લઈએ ત્યારથી, જ્યારથી સમજણા થઈએ
ત્યારથી કોન્સ્ટન્ટ આપણે શુભ પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ છીએ. થોડોક વ્યક્તિ ધાર્મિક થાય, થોડાક વ્યક્તિને મા બાપના સંસ્કાર મળે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એની કોન્શિયસનેસ એને રિલિજન પથ ઉપર લઈ જવાની કોશિશ કરે છે. અને આપણે કોઈ ને કોઈ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ છીએ. આમાંથી લગભગ કોઈ એવું નહીં હોય કે કોઈ ને કોઈ રિલિજિયસ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ ન હોય. મારો પ્રશ્ન એ છે, આજનો બીજો પ્રશ્ન, પહેલા પ્રશ્નમાં તમે 10 માર્કમાં ફેલ ગયા. આજનો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આટલી બધી આપણે ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, કેટલી બધી? તો તપશ્ચર્યા કરીએ છીએ. જૈન લોકો તપસ્યામાં સૌથી આગળ, અને ડેફિનેટલી કરવી જોઈએ. તપ તો સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ 4 માર્ગ છે, એમાં ચોથો માર્ગ છે. તો આપણે બધા તપ કરીએ. કોઈ અઠાઈ કરે, કોઈ માસક શ્રમણ કરે, કોઈ આંબીલની ઓળી કરે, કેટલું તપ કરે. નાના નાના છોકરાઓ તપ કરે, આ દેશમાં જન્મેલા બાળકો તપ કરે. આટલું તપ આપણે કરીએ. બીજી બાજુ જ્ઞાનની આરાધના પણ એટલી કરીએ. જે લોકો બહુ નોલેજ રાખે છે, બહુ રીડ કરતા હોય, બહુ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ હોય ઘણાને, એમાંય ખાસ કરીને દિગંબર પરંપરામાં તો 10 વર્ષનો બાળક હોય તો ને તત્વાર સૂત્ર મોઢે હોય. એને એ જ્ઞાનમાં નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. કોઈ પણ 10-12 વર્ષનું બાળક હોય દિગંબરનું ભારતમાં, એને તત્વાર સૂત્ર આવડતું હોય. ક્રિયાઓ આપણે કેટલી કરીએ. ઘણાને નિયમ હોય, રોજ પૂજા કર્યા વગર મોઢામાં પાણી નહીં નાખવું, નવકાશી કરવાની, લીલોતરી નહીં ખાવાની, કંદમૂળ નહીં ખાવાની. કેટલું બધું આપણે ધર્મની આરાધના કરીએ છીએ. પહેલાં ક્લિયર કહી દઉં કે આટલી બધી ઉગ્ર ધર્મની આરાધના મહાવીર સ્વામીના સમયમાં જે ઉપાસકો હતા એ નહોતા કરતા. જંબુ સ્વામી એક જ વ્યાખ્યાન મહાવીર સ્વામીનું સાંભળ્યું અને દીક્ષા લઈ લીધી. જેટલા પણ મહાવીર સ્વામીના વખતે જેટલા પણ લોકોએ દીક્ષા લીધી, ગૌતમ સ્વામી, લો ને આપણે ક્યાં દૂર જઈએ, ગણધર ગૌતમ સ્વામી, મહાવીર સ્વામીને તો હરાવવા માટે આવ્યા હતા, એ તો શીખવાય નહોતા આવ્યા. I want to do the શાસ્ત્રાર્થ with the મહાવીર સ્વામી and I want to win from him. અને એ વ્યક્તિ એક ડાયલોગની અંદર પોતાના 500 શિષ્યો સાથે સમર્પણ કરી અને સાધુ થઈ ગયા. આ લોકોએ બહુ આરાધના નહોતી કરી. આપણે આટલી બધી આરાધના કરીએ તોય કેમ ક્યાંય પહોંચતા નથી? આપણે અમારા જેવા સ્પીકર આવીને થાકીને ગયા. તમે તાર આવવા દો, દર વર્ષે એજન્ડા આવવા દો, કેટલાય આવશે હજુ તો. આટલું બધું સાંભળ્યા પછી, આટલી બધી આરાધના કર્યા પછી, આટલી બધી પૂજા પ્રાર્થનાઓ કર્યા પછી, આટલી બધી તપશ્ચર્યા કર્યા પછી કેમ આપણું ઠેકાણું ન પડ્યું? છતાં પણ મારો પ્રશ્ન છે, પૂછો પોતાની જાતને કે સ્પિરિચ્યુઅલી હું કેટલો એલિવેટેડ થયો. આ પ્રશ્ન જો હું તમને પૂછું છું, એકચ્યુઅલી તમારે તમને પૂછવો જોઈએ. તમને પૂછવું જોઈએ કે ચાલો આટલું કરું છું તો કેમ ક્યાંય નથી થતું? કંપનીમાં હું 15 કલાક લગાવું મારા બિઝનેસમાં, તો 15 કલાકમાં હું એનું આઉટકમ જોઉં કે નહીં? હું રિઝલ્ટ જોઉં કે આટલી એનર્જી લગાવી, ટાઈમ લગાડ્યો, તો વોટ ઇઝ ધ આઉટકમ? ધર્મમાં આટલા વર્ષ લગાવીએ, પૂછો વોટ ઇઝ ધ આઉટકમ? એટલો જ ગુસ્સો, એટલો જ ઈગો, એટલો જ દ્વેષ, એટલું જ તારું મારું, એટલી જ ઈર્ષ્યા, એટલો જ સ્વાર્થ. જો આ બધું એટલું જ હોય તો એનો અર્થ એ છે કે ઘાંચીનો બળદ ચાલે બહુ છે પણ પહોંચતો ક્યાંય. હું તમારી વાત નથી કરતો, તમારા માટે તો કહેવાય. હું તો ઘાંચીના બળદને લેક્ચર આપું, તમને થોડું કહેવાય. ઘાંચીનો બળદ કેવો કહેવાય? આટલું બધું ચાલે, પહોંચે ક્યાંય નહીં બિચારો. અને એને ખબર ન પડે કે હું આટલું બધું ચાલું છું અને પહોંચતો નથી, એટલે એની આંખ ઉપર પટ્ટી બાંધી દેવામાં આવે છે. આંખ ઉપર પટ્ટી બાંધી દેવામાં આવે, પેલા બળદને એમ થાય કે કેટલી લાંબી યાત્રા કરું છું, પટ્ટી ખોલી જુઓ તો ત્યાંનો. બસ આપણી પણ હાલત એવી જ છે કે આટલું બધું કર્યા પછી આત્મિક દ્રષ્ટિએ, ઇનર ટ્રાન્સફોર્મેશનની દ્રષ્ટિએ, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ ત્યાંના.
બોલો કેમ નથી થતું? આનો જવાબ જોઈએ મને. નીકળી જાય લાઈટ મોડમાં ચલ. એનું એક કારણ છે, હું તમને આજે આ આગમના આધારે, આ સૂત્રના આધારે, સમણ સુત્તમના આધારે કહું. આની અંદર જવાબ છે. એ જવાબ એ છે, આ સૂત્ર એમ કે છે કે જ્યાં સુધી તમે અમુક વસ્તુમાંથી વિડ્રોલ ન કરો ત્યાં સુધીમાં અમુક વસ્તુનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ રિઝલ્ટ આપતું નથી. We have to withdraw from somewhere and we invest our time and energy with someone, then we can get the result. સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો અમુક જગ્યાએથી નિવૃત્તિ કરો તો તમારી પ્રવૃત્તિ પરિણામ આપે. શ્લોક શું કહે છે? હું તમને શ્લોક જરાક રેફરન્સ આપી દઉં, પછી હું તમને સમજાવું. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ ક્વેશ્ચન સમજાઈ ગયો ને કે આટલું બધું કર્યા પછી કેમ આપણે સક્સેસ થતા નથી? આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે ચાલો તો બુઢાપો આવી ગયો, હવે તો જવાનો ટાઈમ આવી ગયો અને હજુ કાંઈ ન થયું. હજુ કોઈ અંદર જ્ઞાનની સ્ફૂર્ણા ન થાય, હજુ કોઈ અંદર પ્રકાશની સ્ફૂર્ણા ન થાય તો આ જન્મારો તો કયો 84 લાખ યોનીમાં મનુષ્ય અવતાર વારંવાર મળતો નથી અને પૂરો થવાની આની ઉપર છે, છતાં જો આ ક્લિક ન થાય એનો જવાબ અહીં આપે છે. ખાલી હું તમને આ શ્લોક છે 263. આ શ્લોક શું કહે છે જુઓ, પછી હું તમને એનો અનુવાદ કરીને સમજાવું. असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिधि गुप्ति रूवम व्यवहारणयादु जीण भणियम. આઈ નો તમને કંઈ સમજાણું નહીં હોય, પણ હું એટલા માટે બોલું છું કે ભગવાનની વાણી છે. આપણી જીભ પવિત્ર થાય, તમારા કાન પવિત્ર થાય. એને સંસ્કૃતમાં થોડુંક સંસ્કૃત મોર ઇઝી છે. અશુભ આદિ નિવૃત્તિ શુભે પ્રવૃત્તિશ્ચ જાનિ ચારિત્રમ વ્રત સમિતિ ગુપ્તિ રૂપમ વ્યવહાર નયાત તુ જીણ ભણિતમ. થોડું સમજાવો. અશુભ આદિ નિવૃત્તિ શુભે પ્રવૃત્તિશ્ચ, આ એનો જવાબ છે. તો જ્યાં સુધી તમે અશુભમાંથી નિવૃત્ત ના થાવ ત્યાં સુધી શુભની પ્રવૃત્તિ ફળ આપતી નથી. સાવ દીવા જેવી વાત છે. જ્યાં સુધી પાપથી નિવૃત્તિ ના થાય ત્યાં સુધી પુણ્યની પ્રવૃત્તિ ફળ આપતી. જોજો હવે મજેદાર વાત આવે છે. આપણે લોકોને પાપથી નિવૃત્ત નથી થવું પણ પુણ્ય કરવું છે. આપણા લોકોની ખાસ ખાસિયત નેગેટિવ દરવાજો બંધ નથી કરવો, પોઝિટિવ દરવાજે ફાંફા મારવા છે, પણ પેલું બંધ નથી કરવું. પાપનો દરવાજો ખુલ્લો છે. આ તો એવું થયું કે એક બોટ પાણીમાં સમુદ્રમાં જતી હોય અને બોટમાં અંદર કાણા થઈ જાય અને પાણી ભરાઈ જાય તો આપણે લોકો શું કરીએ? ઉપરથી પેલી બાલદી લઈને ઉપરથી પાણી ભરાઈ ગયું એટલે ખાલી કરશું. ખાલી થશે કેમ? આવવાના કાણા ખુલ્લા છે. પેલા કાણા બંધ કરાય કે પાણી ઉલીચીને બહાર કઢાય? પેલા કાણા બંધ કરવા જોઈએ ને. આપણે કાણા બંધ કરતા નથી અને પાણી બહાર કાઢીએ છીએ. પછી કે કેટલી મહેનત કરું છું, જો અઠાઈ કરું, માસખણ કરું, આટલું દાન આપું, આટલું આ કરો, આ બધું તમે પાણી ઉલીચી રહેજો અને પણ અંદર કાણા ખુલ્લા છે, પાણી અંદર કોન્સ્ટન્ટ આવી રહ્યું છે. આ તો એવું થયું પેલી બુઢિયાની જેમ કે આટા પીસતી હતી बुढ़िया ब्लाइंड थी, इधर आटा पीसती जा रही, बुढ़िया को लगा हो दिन भर कितना आटा पीसती, उधर 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 आके कुत्ता खाता जा रहा था. इधर आटा पीसती जा रही, उधर कुत्ता खाता जा रहा है. नो आउटकम, नो रिजल्ट. बर्तन खाली का खाली. छिद्र बंद करो. કહેવાનો મારો પોઈન્ટ એ છે, પાપનો દરવાજો બંધ કર્યા વગર પુણ્યનો દરવાજો લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડતો નથી. અશુભની નિવૃત્તિ કર્યા વગર શુભની પ્રવૃત્તિ પરિણામ આપતી નથી.
સાવ દીવા જેવી વાત છે. હવે હાવ ક્લિયર છે. પાપ વૃત્તિ જ્યાં સુધી ન છૂટે ત્યાં સુધી ગમે એટલું પુણ્ય કરો. ભગવાન કહે છે મારે તારું પુણ્ય પછી જોઈએ, પહેલા તું પાપ બંધ કર. એ આપણે બંધ નથી કરવું, એ બંધ નથી. હું નોટ કરીને આવ્યો છું કે આપણે જોજો પુણ્ય કેટલું કરીએ. જો જ્યારે ચાન્સ મળે આપણે ઘરમાં નાનું મંદિર હોય તો ઘરમાં, દેરાસર રસ્તામાં આવતું તો દેરાસર, કાંઈ નહીં તો આપણે બ્રેક મારીને એક વંદન કરીને તો ત્યાંથી નીકળશું જ. ભગવાનના દર્શન કરવા માટે દેરાસર જઈએ છીએ, નિયમિત પૂજા પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પણ બીજી વ્યક્તિનો દ્વેષ છૂટતો નથી. આપણે પૂછીએ કે દ્વેષ છોડી દો ને, એ આપણું કામ નહીં. આપણે રોજ પૂજા કરવાની, રોજ અખંડ, એક દિવસ ખાલી ના જાય. ભગવાન સ્માઇલિંગ એટલે કરતા હોય છે. આપણે કહીએ ને ભગવાન સ્માઇલિંગ એટલે કરતા હોય છે. ભગવાન કહેતા હોય છે કે અહીંયા આવીને મને પ્રસન્ન પછી કરજે, હું પ્રસન્ન જલ્દી થવાનો નથી. પહેલાં જે મારો શ્રાવક છે એના પ્રત્યે તારો જે મનમાં દ્વેષ છે ને, હેટ્રેડ ભાવના છે, જે ઘૃણા છે, નફરત છે, પહેલાં એ બંધ કર. એ બંધ કરીશ ને તો તારી પ્રાર્થના મારી તું ઘરે બેઠા કરીશ તો પહોંચી જશે. તો દ્વેષ છોડતા નથી. નંબર 1, આપણે તપ કરીએ છીએ, પણ ગુસ્સો નથી છોડતો. પરિણામ જરાક મોડું થાય આવી બને. તમે લોકોને એટલું ધ્યાન નથી, એ 28 કરીને આવ્યા અને તોય પરિણામ. અને આજની મોડર્ન બહુ તો કઈ 28 કરીને આવે ને એટલે જ અમે આજે કંઈ કર્યું નથી. તમારી ક્ષમતા કેટલી છે ને આજે પરીક્ષા, ત્યારે ખબર પડે. 8 ઉપવાસ કરી લેવા સહેલા છે, પણ પારણામાં અડધો કલાક લેટ થાય તો ક્ષમતા રાખવી અઘરી છે. એ અડધો કલાકની ક્ષમતા જ તમારા 28ના રિઝલ્ટ માટે જવાબદાર છે. ત્યાં ચૂકી જઈએ છીએ. નંબર 3, જ્ઞાનની આરાધના બહુ કરી. ઘણા લોકો જે કરતા હોય તે, એમાં આપણે શ્વેતાંબર લોકો બહુ કાચા છીએ, ક્ષમા કરજો. દિગંબર લોકો બહુ જ્ઞાનની આરાધનામાં આખા શાસ્ત્રો બચાવી લે. જ્ઞાનની આરાધના બહુ કરે, પણ એમાંય પાછો પ્રોબ્લેમ, ઈગો આવી જાય. મને 9 તત્વનું બધું મોઢે, મને તો તત્વાર સૂત્ર બધા સૂત્રો મોઢે. આમ કોઈ પૂછે નહીં તોય બડબડ કરીને બતાવે. એટલે પણ તને પૂછે કોણ છે શું મોઢે છે? એ તો પોપટને 5 કલાક ટ્રેનિંગ આપો તો પોપટ શીખી લે. તમે પેરેટને ટ્રેનિંગ આપો ને તો ફર્સ્ટ ક્લાસ બોલે. પણ ઈગો છે નો, મને આટલું આવડે છે એ બોલવાની જરૂર નથી. તો જ્ઞાનથી નમ્રતા આવવી જોઈએ, જ્ઞાનથી અહંકાર ન વધવો જોઈએ. એક બહુ સરસ ગુજરાતી એક સજ્જાઈની ગાથા છે, મારા પછી બોલો એટલે તમને એમ લાગે કે હું મારી વાત નથી કરતો. હા, તમને કન્ફર્મ થવું જોઈએ ને. આ સમણથી ક્યાં ઉપડ્યા વળી? હા, હું બરાબર ઉપડ્યો છું. ક્રોધ અજીર્ણ તપતણું, બોલો થોડું બોલો એટલે આમ જરા કન્ફર્મ થઈ જાય. ક્રોધ અજીર્ણ તપતણું, જ્ઞાન તણુ અહંકાર, પરનિંદા કિરિયાતણુ, વમન અજીર્ણ આહાર. જેવી રીતે વોમિટિંગ થાય એનો અર્થ એ થયો કે ખાવાનું અજીર્ણ થઈ ગયું છે, પચ્યું નથી. એવી રીતે તપ કરવાનું અજીર્ણ ક્રોધ અજીર્ણ તપતણું. તપ કર્યું પણ ગુસ્સો આવ્યો, તપ ફેલ થઈ ગયું. જ્ઞાન તણું અહંકાર, જ્ઞાન બહુ અચીવ કરી લીધું, 14 પૂર્વધર જ્ઞાની બની જાય, પણ અહંકાર આવે તો શાસ્ત્ર કહે છે 14 પૂર્વધર ઓલમોસ્ટ કેવળ જ્ઞાનીની કક્ષામાં 14 પૂર્વધર નીચે પડે. સમ્યક્ત્વ આવેલું ચાલ્યું જ્યારે મિથ્યાત્વમાં ઘૂસી જાય. જ્ઞાન અજીર્ણ, જ્ઞાન તણુ અહંકાર, પરનિંદા કિરિયા તણુ. તમે ક્રિયા કરો, સામાયિક કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, રોજ પૂજા કરો, પ્રાર્થના કરો, ધ્યાન કરો, પરનિંદા કિરિયા તણુ. આ બધું કરીને જો બીજાની નિંદા ન છૂટે, ગોસિપ ન છૂટે,
તો શાસ્ત્રકાર કહે છે બધી જ ક્રિયાઓ ફોક, ગોસિપ ગોસિપ. હું ઇન્ડિયામાં એક જગ્યાએ આમ એક સ્ટ્રીટમાંથી જતો હતો તો ત્યાં 10-12 બેન આરામથી બધા બેઠા હતા અને 10-12 બેનમાંથી એક પણ બેન કંઈ બોલે નહીં, બધા મૌન. મેં પૂછ્યું કે તમે આટલી બધી બહેનો બેઠા છો, કોઈ બોલતા કેમ નથી, બધા શાંત? તો કે બધા હાજર છે. કોના માટે બોલું? ગોસિપ કરવા માટે કોઈ ગેરહાજર તો હોવું જોઈએ, બધા હાજર છે એટલે ચૂપચાપ બેઠે. ગોસિપ એ નીકળતા નહીં, એકબીજા ભેગા થાય એટલે એવી ત્રીજાની કુથલી કરે અને એમાં એટલો બધો સ્વાદ આવે, એટલો બધો રસ આવે કે 2 સામાયિકનો ટાઈમ ક્યાં વયો જાય ઘડિયાળ જોવાની જરૂર ન પડે. અને એક સામાયિક લે તો 48 વાર જુએ. સામાયિક જ 48, હજુ નહીં આવ્યું, હજુ નહીં, ઘડિયાળ ધીમી પડી ગઈ, સેલ ડાઉન થઈ ગયા છે. તારા કે ઘડિયાળ ના? હા, તો અશુભને છોડો, આશ્રવ બંધ કરો તો નિર્જરા થાય, પાપ બંધ કરો તો પુણ્ય થાય, અશુભ બંધ કરો તો શુભની યાત્રા શરૂ થાય. ક્લિયર? જાઓ આગળ, કેમ કે મારે 3 સ્ટેપ લેવાના છે. હવે અશુભની નિવૃત્તિ એટલે શું એ આપણે જરાક સમજી લઈએ. અશુભની નિવૃત્તિનો મતલબ છે, પહેલી વસ્તુ ધ્યાન રાખો કે જે વસ્તુ આપણે કરતા નથી એને પહેલા છોડી દો. એ નિવૃત્તિનો મતલબ વિડ્રો યોર સેલ્ફ ફ્રોમ નેગેટિવ એક્ટિવિટી. અશુભની નિવૃત્તિને અંગ્રેજીમાં કહેવાય વિડ્રો યોર સેલ્ફ ફ્રોમ નેગેટિવ એક્ટિવિટી. આપણે જૈન છીએ લગભગ, અથવા તો ભલે હિન્દુ હોય, આપણે સંસ્કારી કુળમાં છીએ, આપણે માંસાહાર તો નથી કરતા ને, બરાબર? તો માંસાહારનો ત્યાગ લઈ લેવાનો, પચકાણ લઈ લેવાના, વાવ લઈ લેવાનો. વાવ લીધું બધા? માંસાહાર નહીં ખાવાની પ્રતિજ્ઞા ગુરુ પાસે લીધી કે નહીં? એક જણાએ લીધી, 2. બાકી બધાને માંસાહાર નથી ખાતા તોય તમારો માંસાહારનો દરવાજો ખુલ્લો છે. તમે પ્રતિજ્ઞા નથી લીધી એનો અર્થ એ થયો કે દરવાજો ઓપન છે. એ દરવાજો ખુલ્લો છે, એનું પાપ માંસ નથી ખાતા છતાં ચાલુ છે. નથી જ કરતા તો કેમ નથી લેતા? ક્યાંક ને ક્યાંક ગડબડ છે. ભાઈ તમે ડ્રિંક કરતા જ નથી તો ડ્રિંકની બાધા કેમ નથી લેતા? ક્યાંક ને ક્યાંક અંદર મન કમજોર છે. હા, લઈ તો લઈએ પણ પછી ભાઈ એ પણ છે ને કોઈના સગપણ થવા જ ન દે. અમારે ગુજરાતીમાં કહેવાય પણ સગપણ ન થવા. કોઈ પૂછે પેલી છોકરી તમારી બાજુમાં રહે છે ને, છોકરી વિશે તમારો અભિપ્રાય? અરે છોકરી બહુ ડાઈ છે, બહુ હોશિયાર છે, સંસ્કારી છે, પણ આ સગપણ નહીં થવા. સમજી ગયા ને? જે પણ આવ્યું તે સગપણ ન થાય. એટલે વિનંતી કરું છું કે જે તમે કરતા જ નથી તો એને તમે ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દો, વાવ લઈ લો, પ્રતિજ્ઞા કે નો મોર. અને પછી તમે કહેશો કે મન કમજોર, પ્રતિજ્ઞા લેશો તો તમારું મન મક્કમ થઈ જશે. માઇન્ડ સેટ કોને કહેવાય? વેન યુ ટુક અ વાવ, ધેટ મીન્સ યોર માઇન્ડ સેટ નાવ કે આઈ વિલ નોટ ગો ઓન ધીસ પાથ. પતી ગયું, પીરિયડ. જે રસ્તે જવું જ નથી એ રસ્તો ક્યાં જાય છે એ પૂછવાનો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. તો અશુભની નિવૃત્તિ, જૈન શાસ્ત્ર, બહુ લાંબી ચર્ચા થઈ જશે, પણ જૈન શાસ્ત્ર કહે છે 7 વ્યસન એટલીસ્ટ છોડી દો, 7 એડિક્શન. આ અશુભની નિવૃત્તિ, 7 એડિક્શન છોડી દો. નંબર 1 મીટ, નંબર 2 ડ્રિંક છોડી. મેં એકવાર એક જગ્યાએ લેક્ચર આપ્યું તો એક ભાઈએ સંકલ્પ કરીને બાધા લઈ લીધી ડ્રિંકની.
બાધા લઈ લીધી તો મેં પછી એને મનમાં લઈ લીધી મારી પાસે ને. પણ પછી મેં પૂછ્યું, મેં કીધું શું તમે ડ્રિંક? તો કે ડ્રિંક લગભગ મેં બાધા લઈ લીધી છે. કોઈ મને બહુ જ આમ ફોર્સ કરે, કોઈ મને રિક્વેસ્ટ બહુ કરે, કોઈ મને જરાક આમ પીયર પ્રેશર આપે, ખાલી ત્યારે છૂટ, બાકી આમ ડે ટુ ડે લાઈફમાં બંધ. પણ કોઈ પછી મેં એની પાસે કોઈ બીજો એની સાથે કોઈ બીજો ભાઈ હતો. મેં કીધું આ ભાઈ કોણ છે? તો કે પ્રિય પ્રેશર આપવા માટે રાખ્યો છે. હવે એને આયર કરે તું પિયર પ્રેશર કરવાનું એટલે મારી બાધા સચવાઈ રહે. શું સચવાય? આ ઘણીવાર સોશિયલ સ્ટેટસ. હા, સોશિયલ સ્ટેટસ. ઘણા લોકોને એવી આદત પડી જાય, પાર્ટીમાં જાય અને જો ઓફર ના કરે ને મૂડ ઓફ કરી નાખે. એટલે ગયા હતા ને કંઈ ઓફર જ ન કરી. અને એ પાછા તત્વાર સૂત્રનો સ્વાધ્યાય કરાવે, એ પાછા પર્યુષણનો કલ્પસૂત્રનું વાંચન કરે અને પાર્ટીમાં એના વગર હાલે નહીં. ક્યાંય ગયા તમારા આચાર વિચાર? તો માંસ, મદિરા, પછી જુઆ એટલે ગેમ્બલિંગ, જુગાર, ગેમ્બલિંગ, લાસ વેગાસ. માંસ, મદિરા, જુઆ. નંબર 4, ચોરી કરવી. ચોરી કરવી પણ વ્યસન છે. ચોરી કરવાની જેને વ્યસન થઈ જાય ને, આદત પડી જાય, પછી અમીર ગરીબનો પ્રશ્ન નથી. રીચ લોકો પણ મેં જોયા છે ચોરી કરે, આદત પડી ગઈ. કોઈની દુકાને કન્વીનિયન્સ સ્ટોરમાં જાય ને તો આડીવડી વસ્તુ પેલો લેવા જાય, 1-2 વસ્તુ લઈને મૂકી જ દે. પછી ઘરે આવીને પસ્તાવો થાય, પ્રતિક્રમણ કરે કે કેમ મેં ઉપાડી લીધું, મને કંઈ જરૂર જ નથી. પણ પેલી હેબિટ, ચોરી કરવાની આદત, સાયકોલોજીકલી આને આદત કહેવાય. એ વ્યક્તિ રહી ન શકે. તો ચોરીનો વ્યસન. પછી શિકાર, હન્ટિંગ આપણે કરતા જ નથી, શિકાર. પછી પર સ્ત્રી ગમન, શું કહેવાય એને? આજકાલ એક નવો શબ્દ આવ્યો છે, એક્સ્ટ્રા મેરિટલ, શું કહેવાય, કંઈક અફેર. હા, લગ્ન ઉપરાંતનું રિલેશનશિપ બીજા સાથે. હવે આવા મૂવી જોઈને એવા દિમાગના દિવાળા નીકળી ગયા છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર્સ. હા, આજે બહુ કોમન થતું જાય છે, બહુ જ કોમન. કેમ કે બંને જોબ કરે, બંને બિઝનેસમાં, બંને મિટિંગોમાં જાય, ક્યાંક ને ક્યાંક આ કોમન પ્રોબ્લેમ. તમે તમારી નીતિ ચૂકો છો, અહીંયા જ તમારો ધર્મની પાત્રતા તમે ગુમાવો છો. અને પ્રોસ્ટિટ્યુશન એની સાથે છે. પ્રોસ્ટિટ્યુશન, આ 7 વ્યસનથી મુક્ત રહેવાની આજ્ઞા ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકોને કરી છે. આજ્ઞા, ઓર્ડર, મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર જૈન શ્રાવક. આટલું જો આમાંથી કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, આગળની વાત કરવાની નહીં. શાસ્ત્રો વાંચો ને આ વાંચો, બધું આ બોટમલેસ બકેટ છે, પેંદી વગરની બાલદી છે. આમાં અંદર ક્યાંય અંદર ટકે નહીં. માઇન્ડમાં બેસે છે હું શું કહી રહ્યો છું? અશુભની નિવૃત્તિ કરો, શુભની પ્રવૃત્તિ થોડી ઓછી કરશો તો ચાલશે. આમાં દોડ પુણ્ય માટે નહીં કરો તો ચાલશે. પહેલા પાપનો દરવાજો બંધ કરો. અને એના માટે અહીંયા આમાં હું શબ્દ બોલ્યો, વ્રત. એક શબ્દ આવ્યો, સાંભળ્યો હતો, વ્રત સમિતિ ગુપ્તી. એમાં વ્રત લો, 12 વ્રત ભગવાને બતાવ્યા, એમાં નહીં જાઉં ડિટેલમાં, પણ વ્રત લો. વ્રત એટલે વાવ, જે નથી કરતા એની પ્રતિજ્ઞા લઈ લો, આ વસ્તુ નહીં કરું. આમાંથી કેટલા લોકોએ સુસાઇડ નહીં કરું પ્રતિજ્ઞા લીધી? હાથ ઉપર કરો. નથી લીધી ને કોઈ? બસ રસ્તો ખુલ્લો છે. યસ 70 વર્ષના લોકો મને મળ્યા છે કે સ્વામીજી મરી જવાની ઈચ્છા થાય છે. સમાજની ઇજ્જત અને ભયના કારણે સ્ટેપ લઈ શકતા નથી. બાકી મનથી તો મરી જ ગયા છે, પાપ લાગી જ ગયું. જે પ્રતિજ્ઞા લઈ લો કે આટલી વસ્તુ તો હું નહીં કરું, એ પ્રતિજ્ઞા લઈ લો એટલે તમારામાં જો પછી એક તમે ભક્તાવરનો પાઠ કરશો ને, તમારા ચહેરા ઉપર લાઈટ આવશે. લાઈટ કેમ નથી આવતી? કેમ કે પેલો દરવાજો ખુલ્લો છે. એ જ આપણી એનર્જી ખાઈ જાય છે. અશુભની નિવૃત્તિ. આગળ જાઓ. નંબર 2, શુભની પ્રવૃત્તિ. અશુભની નિવૃત્તિમાં ખ્યાલ આવી ગયો ને?
શું ફરી રિપીટ કરું 2 મિનિટ. ગુસ્સો અટકાવી દો, કોઈનો દ્વેષ નહીં કરવું, કોઈની સાથે વેરઝેર નહીં રાખવું, દુશ્મની કોઈની સાથે નહીં કરવું. જે વ્યક્તિ મને મળશે હાથ જોડી ગરદન નમાવીને વાત કરીશ, થાઈલેન્ડના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની જેમ. તમને આવે છે ને ઇન્ડિયામાં થાઈલેન્ડના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, યંગ છોકરી 37 years old. એમ જેને આમ જોઈએ હાથ ભારતીય પદ્ધતિ પ્રમાણે જેને મળે ને હાથ જોડી નમે પ્રણામ કરે. અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થાઈલેન્ડની વેરી બ્રિલિયન્ટ વુમન. પણ એક છે નો સિક્યુરિટી, કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, કોઈ આગળ પાછળ ગાડીઓ નહીં, પબ્લિકની વચ્ચે જઈને સીધી ડાયરેક્ટ વાત કરવાની. હિન્દુસ્તાનના રાજનેતા શીખી જાય તો કલ્યાણ થઈ જાય ભારત. 50 ગાડીઓ આગળ ને 50 પાછળ, અને તારું મોઢું કોઈ જોવા તૈયાર નથી. તને શેની સિક્યુરિટી જોઈએ આટલી બધી? તને કોઈ ઓળખતું નથી, તારું કઈ તોય ખલાસ થઈ ગયો દેશ. અશુભની નિવૃત્તિ. તો ક્રોધ બંધ ના થાય ત્યાં સુધી ગમે એટલું પ્રતિક્રમણ કરો, ક્ષમા થતી જ નથી. આ બાજુ ક્રોધ કર્યો, આ બાજુ ક્ષમા કરીએ. ક્રોધ લગભગ તો આપણે તો નહીં જ આવતા ને, આપણે બધા સિનિયર થઈ ગયા ને ક્રોધમાં. ક્રોધ સાહેબ મને ક્ષમા કરજો, હું તો એટલું બધું ટ્રાવેલ કરું છું અને આ દેશમાં એક વસ્તુ સારી છે કે હું લોકોના ઘરમાં જ રહું છું, એટલે જ્ઞાન એમને મેં મળી જાય. હા, ઇન્ડિયામાં ઉપાશ્રય મારી ખબર જ ના પડે ઘરોમાં શું છે. અહીંયા તો ઘરોમાં મેં લગભગ અહીંયા ટ્રાવેલિંગમાં જોયું છે કે પતિ પત્ની આપસમાં બાજતા જ હોય. ખબર નહીં શું કારણ, ડિફરન્ટ ઓફ ઓપિનિયન. એકબીજાની વાત સાંભળવી ના ગમે. જ્યોત્સનાબેનની વાત નથી અહીં. હા, જ્યોત્સનાબેનની વાત છે જ નહીં તો પછી જ્યોત્સનાબેન બીજી વાર બોલાવશે. સમજ ના, મારું ધ્યાન ના હોય. લગભગ મેં જોયું આમ સીધી તોડી જ પડે. તને બહુ ખબર ન પડે, તું બે ખબર ન પડે. સીધું અપમાન, કોઈનું અપમાન કરવા જેવું પાપ દુનિયામાં બીજું નથી. અને એમાં નિયરેસ્ટ અને ડિયરેસ્ટ સાંભળો તો ખરા, કમસે કમ શું કહેવા માંગે. તું તો બોલ લે. તો બહુ જ જરૂરી છે કે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું બંધ કરીએ, એકબીજાને સાંભળ. એક્ટિવ લિસનર બનો. શું બનો? હું તમને ચાવી આપી રહ્યો છું, ખાલી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ નથી કરતો. એક્ટિવ લિસનર. કોઈ વાત કરી રહ્યું છે તો પૂરી થવા દો, એને કહી લેવા દો. 5 મિનિટ સાંભળો. પછી ઘણા ભાઈઓ કે 5 મિનિટમાં પતી જશે ને. હવે એ બાજુ ટેન્શન, એને સાંભળો એને પેલો અડધો કલાક મૂકે જ નહીં. તો ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરો થોડું. શેના માટે? ઘણા લોકો એનું નિયરેસ્ટ ડિયરેસ્ટ એક ભાઈ હતા, એની પત્ની અચાનક 4 સ્ટેજ કેન્સરમાં. ડૉક્ટરે કીધું અઠવાડિયાના મહેમાન, અને એના વાઈફ ગુજરી ગયા. તો એના હસબન્ડ રડે, હે ભગવાન, મને મારી વાઈફને અઠવાડિયું પાછી આપ. કમસે કમ હું એને કહી શકું, ભલે ગુસ્સો કરતો હતો પણ તને ખૂબ પ્રેમ કરતો હતો. હા, આટલા વર્ષ સુધી પ્રૂવ ન કર્યું, હવે અઠવાડિયું પાછી જોઈએ છે આ પ્રૂવ કરવા માટે. આપણે વ્યક્તિ હોય છે ત્યારે એનું મૂલ્ય નથી કરતા, અને વ્યક્તિ ચાલી જાય છે પછી આખી જિંદગી રિગ્રેટ કરીને દુઃખી થઈએ છીએ. એટલે ક્યારેય પણ કોઈ પણ ભૂલ થાય પછી સેલ્ફ બ્લેમિંગ કરવાનું પહેલાં શીખી લો બીજા લોકો પાસેથી, કે એને જિંદગીભર હવે રિગ્રેટ થાય છે. હું મારી જિંદગીમાં હું ના કરું કે પછી મારે પસ્તાવું. કરવા યોગ્ય કામ કરી જ લેવાનું, પહેલી પ્રાયોરિટી. ઇન્ડિયામાં તમારા વૃદ્ધ મમ્મી પપ્પા કોઈ સેવા કરવાનું મન હોય તો કરી લો. ભરોસો, આ પ્લેન ક્રેશ તો જોયું ને, કેટલાયના સપનાઓ ખતમ થઈ ગયા. કેટલા ડ્રીમ હશે, કેટલું આયોજન હશે, કેટલું હશે, બધું સાફ. એટલે
એવું રિગ્રેટ ના કરવું પડે એવા કામો જે છે પહેલાં કરી લેવાના. સાંભળો છો ને? હા, મમ્મી પપ્પા સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો તો કરી લો. આપણી સાયકોલોજી હજુ તો ટાઈમ છે ને, હજુ તો ટાઈમ છે ને, હજુ તો ટાઈમ છે ને એમ કરીને પછી ખતમ. તો અશુભની નિવૃત્તિ, અશુભની નિવૃત્તિમાં એક તો ક્રોધને છોડી દો. હું 3 વસ્તુ કહી દઉં તમને શોર્ટમાં. ક્રોધ, બીજું ઈગો. ઈગો છે ને ભાઈ, આપણે શું લઈને આવ્યા હતા કે ઈગો કરવાનો? જન્મ બીજા કોઈ આપે, હા, આપણો જન્મ બીજા કોઈ આપે, નામ બીજા કોઈ આપે, ભાઈ બા નામ એ બીજું જ આપે ને. એજ્યુકેશન બીજા કોઈ આપે, ટ્રેનિંગ બીજા કોઈ આપે, જોબ બીજા કોઈ આપે, સેલરી બીજા કોઈ આપે, બીમાર પડીએ તો ટ્રીટમેન્ટ બીજા કોઈ કરે, મરી જઈએ તો 4 ખભે બીજા ઉપાડે, અગ્નિદાહ બીજા આપે, બધું જ બીજા કરે છે. અહંકાર શેનો? કોઈ વસ્તુ આપણે એકલા જાતે કરી શકતા નથી, દરેકમાં કંપની જોઈએ. તું વોક કરવા હાલ તો હું આવું. એક વોક કરવામાં યુ નીડ સમબડી. તો ઈગો શેનો રાખો છો? પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, ભગવાન મને ધર્મ ઓછો કરાવે તો ચાલશે, પણ આ મારી જિંદગીમાં ઈગો ના હોવો જોઈએ. શીખો મોટા લોકોથી, કેટલા નમ્ર હોય લોકો, ઇઝીલી અવેલેબલ હોય, ઇઝીલી એક્સેસ હોય. હા, એ તો બધા બોલતા હોય સમણજી બહુ બિઝી સ્કેડ્યુલમાંથી. કાંઈ બિઝી નથી, હાવ નવરા છીએ. આ તો ઓપનલી તમારી સાથે વાત કરું. એનીબડી કેન મીટ એન્ડ કમ, વાય નોટ? હે, અમારા વિશે એવો બાયોડેટા આપી પછી અમારો ઈગો બધા. સમણજી ઇન્ટરનેશનલ ફિગર છે. અરે મારી સ્ટ્રીટનો કૂતરું મને ઓળખતું નથી. હું જે સ્ટ્રીટમાં જાઉં ને કૂતરો મને જોઈને ફસે મને શેના ઇન્ટરનેશનલ સ્પીડ. ધરતી ઉપર રહેતા શીખી જાઓ સાહેબ. એકવાર વીઆઈપી થઈ જશો ને નીચે ઉતરવું અઘરું પડશે. અને મનુષ્ય જે કંઈ કુદરતે આપ્યું છે કંઈક સારું કરવા માટે આપ્યું છે. પૈસા આપ્યા છે તો કોઈકને મદદ કરો, જ્ઞાન આપ્યું છે તો કોઈને શેર કરો, કોઈક શક્તિ આપી છે તો કોઈકને હાથ પકડીને એના રસ્તો લઈ જાઓ. જે કંઈ આપ્યું છે એ સારા માર્ગમાં વાપરવા માટે છે, એનો ઈગો કરવાનો ન હોય. જ્ઞાનથી કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય, પણ ઈગો રાખો તો કેવળ જ્ઞાન આવતું અટકી જાય. રૂપ મળવું એ નામકર્મનો ક્ષયોપશમ છે. નામકર્મનો ક્ષયોપશમ હોય તો તમને અપ્સરા જેવું રૂપ મળે, પણ અહંકાર કરો તો તમે નિગોદમાં સીધા જાઓ. જે પણ મળે છે એ પુણ્યના કારણે મળે છે, પણ એનો અહંકાર કરો તો તમને પાડ્યા વગર નહીં. એટલે ક્યારેય પણ જૈન શાસ્ત્રમાં 8 અહંકાર બતાવે છે. દેર આર 8 ટાઈપ ઓફ ઈગો. ઈગો ફોર નોલેજ, નોલેજનો ઈગો હોય. અમારા જેવાને પણ છોડે નહીં. હા, આટલા દેશમાં ટ્રાવેલ કરે, આટલા સ્પીકર, ઈગો ખતમ કરી નાખે. બરાબર છે, લોકોને ખબર હોવી જોઈએ, પણ જો મને ઈગો આવી ગયો તો પતી ગયું. તપનો ઈગો, તપ કરવું બહુ સારું, તપ તમારાથી થાય છે ભગવાનની કૃપા, પણ ઈગો જો આવી ગયો ખતમ. રૂપનો ઈગો, ઐશ્વર્યનો ઈગો, ધન ઐશ્વર્ય સંપત્તિનો ઈગો, પછી બળનો ઈગો, સ્ટ્રેન્થ. અરે સમાજમાં હું એક આકોટો કરું ને બધા લાઈનમાં આવી જાય. હા, આ ઈગો ખતમ કરી નાખે. નમ્ર બનજો અને સરળ બનજો. ભગવાને તમને મોકો આપ્યો છે કંઈક સારું કરવા. ભગવાન બધે પહોંચી શકતો નથી, દેવતા બધે પહોંચી શકતા નથી, એટલે તમારા સ્વરૂપે તમારી અંદર ક્વોલિટી આપીને એ ભગવાન પોતાનું કામ તમારા થ્રુ સમાજમાં પૂરું કરવાની કોશિશ કરે છે. આ રોલ આપણે અદા કરવાનો છે. અશુભની નિવૃત્તિ, ક્રોધ, ઈગો અને છલ કપટ, ચીટિંગ, માયાચારી, એ નહીં કરવું. આ 3 દોષ છોડી દો. ક્રોધ છોડી દો, ઈગો છોડી દો અને છલ કપટ કરવાનો, પોલિટિકલ ગેમ રમવાનું છોડી દો. આ 3 વસ્તુ છોડી દો. ધર્મ એક નવકાર મંત્ર ગણશો ને સીધા ટ્રાન્સ થઈ જશો. પછી લોકો પૂછે કે મને ગુસ્સો આવે તો કરવું શું? પણ શોર્ટ ટેમ્પર છે તો કરવું શું? અમારી પાસે બધા જ ઉપાય છે, બધા ઉપાય છે. કોઈને ગુસ્સો કંટ્રોલ કરવો છે, માસ્ટર કી આપો હમણાં જ. આવતીકાલે ગુસ્સો દૂર ન થાય, અત્યારે આ મિનિટે ગુસ્સો તમે કરી ન શકો. બોલો, કરવો છે? બોલો કેટલા હાથ ઉપર કરો. પાકું ને? હું ઉપાય આપું એ કરવાનો, સાવ સિમ્પલ છે.
તમે કરી શકો એવો ઉપાય છે, કરશો ને? એકવાર ફરી હાથ ઉપર કરો, એકબીજા જોઈ લો. ટ્રાય બાય કઈ નહીં, હા એમાંય બાજુ ટ્રાયનો મતલબ શું છે? જે કરવું નથી પણ તમને ખુશ કરવા માટે બોલું છું એને કહેવાય ટ્રાય. ટ્રાયની મારી ડિક્શનરીનો મિનિંગ આ છે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ બટ આઈ વોન્ટ ટુ મેક યુ હેપી. ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરવાની ચાવી સાંભળી લો. જેના ઉપર તમારે કંટ્રોલ કરવો છે ને, બી ઓનેસ્ટ રહેજો પહેલાં કે આ મને ગુસ્સો આવે સ્વીકાર કરજો. એની ચાવી એ છે કે જેના ઉપર ગુસ્સો આવે તમારે $200 ગિફ્ટ આપવાની. બસ ત્યારે ને ત્યારે લે બેટા મને આવી ગયો લે. હવે સામેની વ્યક્તિ જેના ઉપર તમે ગુસ્સો કરતા હતા, નારાજ થતો હતો, હવે એ પ્રાર્થના કરશે ડબલ કર, 3 વાર કર, 5 વાર કર. હવે પ્રાર્થના કરશે વાવ આટલો ગુસ્સાથી ફાયદો થયો. અને તમે 2 દિવસ પૈસા ખંખેરશો એટલે 3જા દિવસે ગુસ્સો આવવાનો. 3 દિવસ હું બોલું છું, બાકી લોભી તો બીજી સેકન્ડ જ બંધ. બધા ઉપાય છે આપણી પાસે. ગુસ્સો આવે હાથ જોડી લો. ગુસ્સો કરવાની છૂટ આપું છું, પણ સ્ટાઇલથી તો કરો, ઢંગથી તો કરો. ગુસ્સો કરતાય નથી આવડતું, ગુસ્સો કરો હાથ જોડીને કરો. હવે ખીજાવ, હવે ડાયલોગ બોલો, ગુંડા લાગો. હાથ જોડીને કોઈ ખીજાઈ શકે નહીં. પ્રયોગ કરજો. મારું અંગ્રેજીનું વાક્ય છે, વેન યોર હેન્ડ ટચ ટુ યોર હાર્ટ, યોર હેડ વિલ બી બેલેન્સ. તમારા હાથ જ્યારે હૃદય સાથે જોડાય છે ત્યારે તમારું બ્રેઇન બેલેન્સમાં આવી જાય છે. તમે એક્સાઇટ થઈ ન શકો, તમે હાઈપર થઈ ન શકો, તમે શોર્ટ ટેમ્પર થઈ ન શકો. બધા પ્રયોગ છે. તો એંગર આવવાનું કારણ ઈગો. મને કેમ કીધું તો તું કોણ? પેલા તો પોતાની જાતને આમ માની જ લે. કારણ ઈગોના કારણે ગુસ્સો આવે છે. તમારા ઈગોને કોઈ ટિગર કરે એટલે ગુસ્સો આવે છે. એટલે ઈગો છોડી દો તો ગુસ્સો અડધો બંધ થઈ જાય. અને ત્રીજું, તમે જે પોસ્ટ ઉપર છો, તમને જે ભગવાને પાત્રતા, યોગ્યતા અને પુણ્ય આપ્યું છે, કોઈકનું સારું કરવા આપ્યું છે, આટલી શાલીનતા અને સરળતાથી કરશો ને તો સાહેબ ચોથા આરાની જેમ ભગવાને મહાવીરે કીધું છે કે ચોથા આરાના લોકોને ક્રિયા કરવાનો ધર્મ કરવો જ નહોતો પડતો. એમની સરળતા અને રુજુતાના કારણે ચોથા આરામાં કોઈ પણ જીવ મરીને નિયમથી સ્વર્ગલોકમાં જાય. સાંભળો છો? ચોથા આરામાં કોઈ પણ જીવ મરીને નિયમથી હેવનમાં જાય. એક પણ જીવ હેલમાં ના જાય ચોથા આરામાં. કારણ ચોથા આરાના લોકો સરળ અને મૃદુ હતા. એમને ક્રિયાનો ધર્મ બુક કરવાની જરૂર નહોતી પડતી. શીખીએ આપણે તો આ અશુભની નિવૃત્તિ. નંબર 2, શુભની પ્રવૃત્તિ. શુભની પ્રવૃત્તિ એટલે કે કંઈક સારું કરવાની પ્રવૃત્તિમાં એવા અમુક નિયમો લઈ લો કે હું આટલું સારું કરીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું રોજ 10 મિનિટ સૂતા પહેલાં સારું વાંચીશ. 10 મિનિટ વંચે, જોબનું નહીં, સ્ટડીનું નહીં, સ્કૂલનું નહીં, એક્સ્ટ્રા મોટિવેશનલ, ઇન્સ્પિરેશનલ, ફિલોસોફિકલ 10 મિનિટ 2 પાના વાંચ્યા વગર હું રાતના સૂઈશ નહીં. આ શુભની પ્રવૃત્તિ. વાંચવાનો ચસ્કો ચડશે એટલે જોજો તમે બોલવાનો, નિંદા કરવાનો, આડીઅવળી વાતો કરવાનો ચસ્કો બંધ થઈ જશે. મોટી લાઈન લાંબી કરી દો એટલે બીજી લાઈન એની મેળે ટૂંકી થઈ જાય. તો શુભની પ્રવૃત્તિ. બીજો ઉપાય બતાવ્યો, શુભની પ્રવૃત્તિ કરો. કંઈક શુભમાં પોતાની એનર્જીને લગાવો. એમાં ભગવાને ઉપાય બતાવ્યો, દાન, શીલ, તપ, ભાવ. દાન, ચેરિટી, શીલ, ચરિત્ર, તપ. કોઈ પણ તપ, નવકારસીથી લઈ ઉનોદરીથી લઈ કોઈ પણ ઇઝીલી તપ જે કરી શકો તપ કરો. અને ભાવ, સારા ભાવ રાખો. એટલીસ્ટ એ તો કરી શકીએ ને. ભાવથી આપણું મન આપણે પોલ્યુટેડ ન કરીએ. તો આ શુભની પ્રવૃત્તિ, કોઈ પણ શુભની પ્રવૃત્તિ, સ્વાધ્યાય કરો, ક્યાંક જેને વોલેન્ટિયર વર્ક કરો, સેવા કરો, જે આપણાથી થાય. અને ત્રીજો ઉપાય છે શુદ્ધની અનુભૂતિ. આ 3 સ્ટેપ જૈનિઝમના છે. યંગસ્ટર પણ પકડી લો. વેરી સિમ્પલ,
Withdraw from negative activity. Involve your energy and time for positive activity, something creative activity. And number 3, શુદ્ધની અનુભૂતિ. આના માટે હું તમારો થોડોક ટાઈમ લઈશ. શુદ્ધની અનુભૂતિ એટલે શું? શુદ્ધ કોણ છે? શુદ્ધ કોણ છે? શુદ્ધ છે ચેતના, આત્મા. એની અનુભૂતિ કરો. આ છેલ્લું તત્વ છે શુદ્ધની અનુભૂતિ, આત્માની અનુભૂતિ. ધેટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ ધ લાઈફ. હુ એમ આઈ, હું કોણ છું. જોઈ લો, અશુભની નિવૃત્તિ ઇઝ અવર નોટ ગોલ, ઇઝ એ સ્ટેપ. શુભની પ્રવૃત્તિ ઇઝ ઓલ્સો નોટ અવર ગોલ. પુણ્ય ઇઝ અવર નોટ ગોલ. પાપથી દૂર થવું ને પુણ્ય કરવું આટલો ગોલ નથી. શુદ્ધની અનુભૂતિ, હું કોણ છું એ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કરવું, દેટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ. આત્માની અનુભૂતિ. આ ન થાય તો પહેલા 2 સ્ટેપ યુઝલેસ છે. હવે એના માટે હું થોડાક 1-2 પોઈન્ટ લખીને આવ્યો છું, પછી આપણે પૂરું કરી પછી ક્વેશ્ચન આન્સર લઈએ. તમે ગૃહસ્થમાં છો, જે લોકોને જવાબદારી હોય બધું સમજું છું, પણ મૌન પણ એટલું જરૂરી છે, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન પણ એટલું જરૂરી છે. તમે રોજ ન કરી શકો પણ એવરીડે 1 કલાક મૌન કરી શકાય? કરી શકાય કે નહીં? હા, એક બેન તો બોલે તો 8-8 કલાક કરો. મેં કીધું ક્યારે? તો કે રાતના 10 થી સવાર 6. આવું મૌન નહીં કરવાનું કે મૌનની સાધના કરે. જે લોકો રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે, એમાંથી ઘણા લોકો હું જોઈ રહ્યો છું ઓલમોસ્ટ દે આર નિવૃત્તિના આરે છે. એ લોકો વીકમાં એકવાર મૌન કરો, 1 દિવસ, 1 day ફોર સાયલન્સ. ઘરમાં રહીને જ ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. બધું જ કામ તમે જોજો, મૌનમાં બધો જ વહીવટ તમે કરી શકો. બોલવાની જરૂર, 1 દિવસ કરીને તો જુઓ. લોકો સાયલેન્સની વાતો કરે છે, લોકો શાંતિની વાતો કરે, પણ જ્યાં સુધી અનુભૂતિ નહીં કરો ત્યાં સુધી બધું ફોક. અહીંયા શબ્દ છે એક્સપિરિયન્સ. જે પ્યોર છે એનો એક્સપિરિયન્સ કરો. અને જૈનિઝમની બ્યુટી એ છે સાહેબ, જૈનિઝમે એના રસ્તા બતાવી દીધા છે. આજે તો સમય કદાચ નહીં હોય, હોય તો હું કરાવીશ તમને. મારી પાસે ટાઈમ, હું તો નવરો જ છું, મેં કીધું તમને. એના 3 રસ્તા ભગવાને બતાવે છે: ઠાણેણમ, મોણેણમ, જાણેણમ, અપ્પાણમ. આ બધાને આવડે છે. આ આવડે છે. ઠાણેણમ, મોણેણમ, જાણેણમ, અપ્પાણમ. આ બોલવા માટે નથી, આ અનુભૂતિ કરવા માટે છે. આ જૈન મેડિટેશન છે, આ જૈન પ્રેક્ટિસ છે. ઠાણેણમ એટલે શું? ઠાણેણમ to be stationary. ઠાણેણમ એટલે સ્થિર બેસવું. ઠાણેણમ એટલે કાય ગુપ્તિ. ઠાણેણમ એટલે શરીરને હલાવવું નહીં. Your meditation start with your body, that your body will not move at least for 5 minutes. If you start from that step, next step will come automatically. સ્થિર બેસવું, ઠાણેણમ. ચલો આપણે 2 મિનિટ કરીએ. ખાલી લેક્ચર નથી આપવું. ઠાણેણમ આપણે બોલીએ છીએ. ઠાણેણમ એટલે સ્થિર બેસવું. આપણે કંઈ જ કરવાનું નથી. સાંભળજો, માઇન્ડ જાય જવા દો, વિચારો આવે આવવા દો, માઇન્ડ ભટકે ભટકવા દો, પ્લાનિંગ થાય થવા દો. કેમ કે પ્રયોગ છે કાય ગુપ્તિ, સ્ટેડીનેસ ઓફ ધ બોડી. શરીર સ્થિર રાખવાનું, મન જે કરે એને કરવા દેવાની છૂટ છે. મનને રોકતા નહીં, શરીરને હલાવવાનું નથી, અને ચલાવીને કોઈ પણ મંત્ર જાપ કરવાનો નથી. કોઈ પણ કંઈ સ્વયં ચલાવીને કોઈ વસ્તુ એક્ટિવિટી નથી કરવાની. શાંત બેસવાનું, એટલું ધ્યાન રાખવાનું, શરીર હલવું ન જોઈએ. વિચારો ભલે આવે. આંખો બંધ, કાય ગુપ્તિ, ઠાણેણમ. પ્રયોગ શરૂ. મન ફ્રી, મન સાથે કોઈ સંઘર્ષ નહીં. ડોન્ટ સ્ટ્રગલ વિથ યોર માઇન્ડ, કીપ યોર બોડી સ્ટેડી. Make sure your body steady, consciously કે unconsciously હલવાનું નથી.
ઓમ ઓમ ઓમ. ખાલી ટેસ્ટ માટે થયું, બરાબર? શરીર તમારું સ્થિર હતું, બરાબર? મને કહો, વોટ વોઝ ધ પોઝિશન ઓફ યોર માઇન્ડ? જનરલી માઇન્ડના વિચારો ઓછા આવ્યા કે વધારે આવ્યા આ પ્રયોગ કરવાથી? જોયું, મેં તમને માઇન્ડનું તો કંઈ કીધું જ નથી. માઇન્ડ જે કરવા દો. કેમ માઇન્ડ શાંત પડી ગયું? શરીર સ્થિર હોય એટલે માઇન્ડ બહુ ચાલે નહીં. આ સિક્રેટ છે. તપેલીમાં પાણી સ્થિર રાખવું હોય, તપેલીમાં પાણી સ્થિર રાખવું તો શું કરવું પડે? તપેલી સ્થિર કરો. તપેલી હલતી હોય તો પાણી સ્થિર થાય. આપણો પ્રોબ્લેમ આ છે, પાણીને સ્થિર કરવું. એટલે વિચાર એટલે પાણી અને શરીર એટલે તપેલી. તપેલીને સ્થિર કરો તો પાણી સ્થિર થઈ જાય. આપણો પ્રોબ્લેમ એ તપેલી હલે છે. સ્વામીજી, મનના વિચારોને કેમ રોકવા? એટલે પેલા તપેલી સ્થિર કર. આ તપેલી ઠાણે આ પ્રયોગ કરજો. રોજ 5 મિનિટ ખાલી કાંઈ જ નહીં કરવાનું. છોડો મેડિટેશન, હાલવાનું નહીં. રોજ 5 મિનિટ કરી જુઓ, તમે ટ્રાન્સ થઈ જશો. બીજો છે મોણેનમ. ઠાણેણમ, મોણેણમ. સાંભળ્યું ને? મોણેણમ એટલે મૌન રહેવું. અને મૌન રહેવું એટલે ખાલી બહારથી નહીં, ઇનર ડાયલોગ પણ ચાલવા ન જોઈએ. ઇનર ડાયલોગ તમે જોયું ને, ઘણા લોકો એકલા બોલતા હોય. પહેલાં તો મને એવું થતું કે એકલા બોલે, પછી એનો ગાંડા થઈ ગયા. પછી ખબર પડી કે પેલા ભૂંગળા ભરાવેલા છે. પણ આમ વાતો કરતા ને હાથ ફરી મેં તો કોની સાથે વાત કરે? પણ ઘણા રિયલમાં એકલા વાત કરે. તમે જોજો, એ વોક કરવા જતા હોય, આમ એકલા એક્શન કરતા વાતો કરતા હોય. માનસિક ગાંઠ પણ છે આ સૂક્ષ્મ. એટલે મોણેણમ. તમને હું કહી દઉં, બહુ લાંબો વિષય છે. શબ્દની ઉત્પત્તિ કંઠમાંથી થાય છે. શબ્દ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ થોટ, વિશુદ્ધિ ચક્ર, ગો ટુ ધ બ્રેઇન. બ્રેઇનમાં પ્રોસેસ થાય છે અને જીભ દ્વારા બહાર પ્રગટ થાય છે. ઉત્પત્તિ અહીંયા થાય છે શબ્દની, વિશુદ્ધિ ચક્ર. એટલે અહીંયાથી જો વિકલ્પ નીકળે તો એ પછી બ્રેઇન તમારા શબ્દોનું સ્વરૂપ આપે છે અને જીભ દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખી, તમારી જાત સાથે ડાયલોગ અહીંથી શરૂ થાય છે. અહીંયા ધ્યાન રાખીને ચેક કરવાનું કે કોઈ શબ્દ ક્રિએટ થાય છે કે નહીં. એ શબ્દ ક્રિએટ કરવાનો નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? થોડું સૂક્ષ્મ છે. અહીંથી શબ્દ નીકળવો ન જોઈએ. બહારથી તો અભિવ્યક્ત થતો જ નથી, ઊભો જ ના થવો જોઈએ. શબ્દ અહીંથી શરૂ થાય છે. કંઠને શૂન્ય કરી દો. વર્ડ લેસ યોર થોટ, એટલે શબ્દ નહીં નીકળે. આ ઇનર સાયલન્સ છે. સેલ્ફ ડાયલોગ તમારા બંધ થઈ જાય. 1 મિનિટ કરીએ. આંખ બંધ, કંઠ ઉપર ધ્યાન, અંદર પેનિટ્રેટ કરો. સ્વર પેટી અંદર છે. એ સ્વર પેટીમાંથી શબ્દો ઉદ્ભુત થાય છે. ત્યાંથી શબ્દ ન નીકળે એનું ધ્યાન રાખીએ. અને સેલ્ફ ડાયલોગ, પોતાની જાત સાથે જે ઇનર ડાયલોગ થાય છે એને બંધ રાખીએ. 1 મિનિટ. ત્રીજું છે જાણેણમ. ઠાણેણમ, મોણેણમ, જાણેણમ. જાણેણમ એટલે ધ્યાનસ્થ થવું. હજુ આ 2 પ્રક્રિયામાં ધ્યાન શરૂ નથી થયું, એ ભૂમિકા છે. ધ્યાનસ્થ એટલે ધ્યાનમાં જવું, વિકલ્પો શૂન્ય થવું. એમાં શું કરવાનું? મગજની અંદર જે વિકલ્પો આવે છે, હું વિકલ્પ શબ્દ બોલું છું,
વિચાર નહીં. વિચાર આપણે કરતા જ નથી. આપણને જે આવે છે શું છે? વિકલ્પ. વિકલ્પ એટલે રેન્ડમ થોટ્સ, અને વિચાર એટલે થોટ્સ. આપણે વિચાર નથી કરતા, વિચાર કરવા પડે. એની મેળે જે આવે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ રેન્ડમ થોટ્સ, વિકલ્પ. એ વિકલ્પને ખાલી જોવાનો, વેઇટ કરવાનો, કયો વિચાર આવે છે એને નોટિસ કરો, રજિસ્ટર કરો કે આ વિચાર આવ્યો. એની સાથે અટેચ નહીં થવાનું, ફાઇટ નહીં કરવાનું, ખાલી જોઈ લેવાનું. વિચાર આવીને ગયો, વાંધો નહીં, વેઇટ કરો, વળી બીજો વિચાર આવે, જોઈ લો, ગયો. એની સાથે અટેચ નહીં થવાનું. વિચારને જોતા જાઓ, અટેચ નહીં થાવ એટલે વિચાર નીકળી જશે, નહીં તો ચેન બનશે. વિચારની ચેન બનશે એટલે એક જ વિકલ્પ તમારો લાંબો ચાલશે. તો 1 મિનિટ કરીએ. મનની અંદર ફોકસ કરો, ખાલી એક્સપિરિયન્સ થાય કે શું થાય છે. જે વિચાર આવે, વિકલ્પ આવે, ઓનલી ઓબ્ઝર્વ, વિધાઉટ જજમેન્ટ, વિધાઉટ લાઇક ડિસલાઇક, વિધાઉટ સ્ટ્રગલ, ફોર્સ. તમે દૂર રહો, અલૂફ ડિસ્ટન્સ સાથે જે વિકલ્પો દિમાગમાં ચાલી રહ્યા છે જોતા જાઓ. અને કોઈ વિચાર વિકલ્પ ના આવે તો ક્વાઇટ બ્લેન્ક સ્પેસ, શાંતિથી બેસો. આ ત્રણેય સ્ટેપ બહુ જ ઇઝી છે. આરામથી તમે કરી શકો, મોર્નિંગમાં અથવા રાતના સૂતા પહેલાં અથવા સવારે ઉઠ્યા પછી. વેરી ઇઝી સ્ટેપ. 3 મિનિટના 3 સ્ટેપ કરી શકો, પછી ધીરે ધીરે 5 મિનિટ કરી શકો. ધીરે ધીરે તમે જોજો એટલી તમારી આખી ઓરા બદલાઈ જશે. કંઈ પણ કર્યા વગર યુ ચેન્જ યોર ઓરા. જેનિઝમ બિલીવ ધ ઓરા, રાઈટ? કૃષ્ણ નીલ કાપોતલેશ્યા કન્વર્ટ ઇન્ટુ તેજો પદ્મ શુક્લલેશ્યા. આ આખું ઓરાનું વિજ્ઞાન છે. ઓરા તો હવે ઇટ્સ વેરી કોમન. કિરિલિયન ફોટોગ્રાફીનો ઓરાના પિક્ચર લેવાય છે. હવે તો એટલે ફોટોગ્રાફી આવી ગઈ. કોઈ માણસ હવે કોઈ માણસ ગપ્પા મારી જ ન શકે. ઘણા માણસ કે હું 15 વર્ષથી ધ્યાન કરું છું, એની ઓરા લઈ લો, ખબર પડી જાય. એનું ઓરાનું પિક્ચર લો. જો એના ઓરાની અંદર નેગેટિવિટી આવે તો એ 15 વર્ષથી ધ્યાનમાં બેસે છે, પણ ધ્યાન લાગતું નથી. ધ્યાન લાગવું જોઈએ. આજે લાગ્યું થોડુંક તમને? બસ તો 1 મિનિટ કરી શકો તો અભ્યાસથી 5 મિનિટે કરી શકાય. પછી તો અભ્યાસની વાત છે. તો એ પ્રેક્ટિસ આપણે કરીએ. આજે તમને શુદ્ધની અનુભૂતિ માટે આ 3 સ્ટેપ બતાવ્યા છે. ઇસ્કોલ ગુપ્તિ, મનોગુપ્તિ, વચન ગુપ્તિ અને કાય ગુપ્તિ. આ જૈન મેડિટેશન છે. ઘણા લોકો આક્ષેપ કરે કે જૈન ધર્મ ધ્યાન ક્યાંથી આવ્યું? અરે મહાવીર સ્વામી 12.5 વર્ષ ધ્યાન જ કરતા હતા. બધી પ્રતિમાઓ મંદિરમાં ધ્યાનમાં છે, અને આપણે હરામ જો ધ્યાનમાં બેસીએ તો મંદિરમાં ભગવાન ધ્યાનમાં બેઠા એટલે જોઈને ધ્યાન ના કરીએ, બધું એ કરીએ, ધ્યાન નહીં કરીએ. ખાલી એની મૂર્તિને જોતા જોતા 5 મિનિટ તમે જો ટ્રાન્સ થઈ શકો ને, સાહેબ આ પ્રતિષ્ઠા સાચી આ છે. મંદિરમાં દેરાસરમાં ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવાનો મતલબ છે એ ભગવાન આપણા આત્મામાં પ્રતિષ્ઠિત થવા જોઈએ. ત્યાં તો થતા નથી. બહાર આપણે કરી લઈએ. આ દ્રવ્ય પ્રતિષ્ઠા છે. ભાવ પ્રતિષ્ઠા અહીંયા થવી જોઈએ. તો આ 3 સ્ટેપ છે. આઈ થિંક ઇઝ વેરી ક્લિયર નાવ. ધીસ ઇઝ ધ વન ફેસ ઓફ ધ જૈનિઝમ. યાદ રહી ગયું? હવે બોલો મારા પછી. અશુભની નિવૃત્તિ, શુભની પ્રવૃત્તિ, શુદ્ધની અનુભૂતિ. આ 3 સ્ટેપ છે. શુદ્ધની અનુભૂતિ. શુદ્ધની અનુભૂતિ માટે બેસી જવાનું 10 મિનિટ શાંતિથી. કેટલો આનંદ આવે.
10 મિનિટની રિસેસ, આને હું કહું છું રિસેસ, જોબમાંથી, જવાબદારીમાંથી, રિસ્પોન્સિબિલિટીમાંથી. છોકરાને ઇન્ડિયામાં પૂછો કે તમને 45 મિનિટનો પીરિયડ ભરવામાં મજા આવે કે 10 મિનિટની રિસેસમાં? રિસેસમાં જ મજા આવે ને. રિસેસમાં કેવું ના પડે કે બહાર જાઓ, પીરિયડમાં કેવું પડે અંદર જાઓ. રિસેસ 10 મિનિટ રિસેસ બ્લેક. હું તમને હકીકતમાં મારો અનુભવ કહું છું કે 10-15 મિનિટ આવી રીતે બેસશો ને તો એક ઓડકાર આવશે કે જિંદગી જીવ્યા એની સાર્થકતાનો ઓડકાર આવશે. બાકી મરતી વખતે જો પછતાવવું પડે કે સારું બહુમૂલ્ય જીવન મળ્યું હતું, પુણ્ય પ્રબળ મળ્યું હતું ભગવાનની કૃપાથી, સંજોગોએ અનુકૂળ હતા, પણ ક્યારેય આ જીવને એવું થયું નહીં કે હું ઠરીઠામ થઈ મારી જાતને ઓળખું. આખી દુનિયાને ઓળખીએ પણ આપણી જાતને ના ઓળખીએ તો જર્ની અધૂરી છે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, ફરી જન્મ મરણ, ફરી જન્મ મરણ થાય, આવવું પડે.